So, good morning. There is a question. Name two tendons which are used for tendon autographs in reconstruction of the tendons of the hand. Suppose there is an injury to the hand, traumatic injury, accident, etc., so that a part of the tendon of the other muscles is lost. Or due to some operation, surgical intervention, a tendon of one muscle has to be sacrificed, an important muscle. For example, flexor digitorum superficialis, profundus, etc. So that, but these two muscles, these muscles are very essential. We cannot sacrifice him, but this tendon has to be has been removed due to by surgical procedure or by trauma, so that some other tendons must be put in its place. It is known as a grafting. It is known as a grafting. Some other tendon of other muscle is put into the or replace the removed part of the tendon. একটা টেন্ডন ইম্পর্টেন্ট মাসেলের টেন্ডন নষ্ট হয়ে গেছে বা আমরা সার্জিক্যালি রিমুভ করেছি, অপারেশন একটা হয়েছিল, সার্জিক্যালি রিমুভ করে দিয়েছি, কিন্তু এই মাসেলটাকে স্যাক্রিফাইস করা যাবে না। সুতরাং কি করব, আমরা অন্য একটা আনইম্পর্টেন্ট মাসেলের টেন্ডন নিয়ে এসে ওখানে সুচার করে দেব, সো দ্যাট দ্য মাসেল, ইম্পর্টেন্ট মাসেল ক্যান অ্যাক্ট, and this is known as the tendon grafting, and as it is taken from the same person, so it is known as the autograft. Autograft. So which are the two tendons which can be used as an autograft? These are the most important is the plantaris and palmaris longus tendon. You know, this is the plantaris, a long tendon, so that a part of the tendon can be taken and put in its place. তাহলে আমরা ওই টেন্ডনটাকে নিচ্ছি কেন? একটা হচ্ছে tendinous part is very long, so that a part of the tendon can be taken from it. Number two, it is a very unimportant muscle. এটা যদি চলেও যায়, অনেকের অ্যাবসেন্ট থাকে। প্লান্টারিস এবং পামারিস লঙ্গাস অনেকেরই তোমাদের এখানে নেই, তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। পামারিস লঙ্গাস অনেকেরই নেই, প্ল্যান্টারিস অনেকেরই নেই, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যদি ওই পেশেন্ট পার্সনের থাকে, তবে ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমরা যেটা ইম্পর্টেন্ট যে টেন্ডন দরকার সেইখানে বসিয়ে দিলাম, সেটাকে বলে অটোগ্রাফ। তাহলে দুটো মাসেলের টেন্ডন নিতে হবে, যেটা হচ্ছে লং টেন্ডন থাকবে এক নম্বর, আর দু নম্বর হচ্ছে আনইম্পর্টেন্ট মাসেল ইন ইটস অ্যাকশন। তাহলে দুটো কি, প্ল্যান্টারিস অ্যান্ড পামারিস লঙ্গাস। এটা একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে গেল। একটা কোশ্চেন, এ পারসন প্রেজেন্টস উইথ এ পেইন, টিংলিং, নামনেস। নামনেস মানে কি, অবশ হয়ে যাবো, মানে লেস সেন্সেশন, টিংলিং, ঝিনঝিন করছে, and pain in the upper part of the lateral part of the thigh. What is it? It is known as the meralgia paresthetica. Meralgia paresthetica. Meralgia paresthetica. You know, it is known as the lateral femoral cutaneous nerve of thigh, which arises from the lumbar plexus, dorsal division of the L2, L3, of the ventral rami of the lumbar 2 and lumbar 3. So it is a nerve of the lumbar plexus, which passes laterally sensory innervation in that part, upper and lateral part of the thigh. Sometimes this nerve may pierce the inguinal ligament
ইউনাল লিগামেন্টকে ফুটো করে যায়, then there may be a chance of compression of this nerve due to the piercing of the ligament, resulting into constant irritation, so that there will be pain, numbness and tingling sensation in the upper and lateral part of the thigh. So this is known as the paresthetica. Paresthetica এই আপার অ্যান্ড ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য থাইকে সাপ্লাই করছে। কি নার্ভটা? শুধু নার্ভটা মনে রাখবে, ল্যাটারাল ফিমোরাল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ থাই, কেমন? এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য লাম্বার প্লেক্সাস। এরপরে হচ্ছে এইখানটায় একটা কাট ইনজুরি হয়ে গেল, কোনো মেশিনে কাজ করছে বা কেউ চালিয়েছে, there is a cut injury in the upper part of the femoral triangle, resulting into কি হতে পারে? ফ্লেকশন করতে পারছে না, inability to extend the knee extend করতে পারছে না, and also sensory loss in the medial and front of the thigh. Which nerve is damaged? Obviously the femoral nerve. Obviously the femoral nerve. Because femoral nerve, again a branch of the lumbar plexus, dorsal division of the L2, L3, L4 of the ventral rami of the L2, L3, L4, passing under inguinal ligament and posterior division. তাই তো মনে পড়ছে? femoral nerve divides into anterior and posterior division. Anterior division, one artery is present. Look, lateral femoral circumflex artery. ছবিটা দেখো। Between these two divisions lie the lateral femoral circumflex artery. This is the anterior division, this is the posterior division. Anterior division কি আমি বলে আমরা কিভাবে মনে রাখি? শর্টকাট। আর posterior division quadriceps কিভাবে মনে রাখি? শর্টকাটের গল্প আমরা বলি nerve to sartorius. শর্ট মিন্স আমরা শর্টকাট বলি না, শর্টকাটে চলে গেল, শুধু বানানটা একটু আলাদা, স্পেলিং ইজ স্লাইটলি ডিফারেন্ট। শর্টকাট মিন্স অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন থেকে নার্ভ টু সার্টোরিয়াস, আর কাট মিন দুটো কিউটেনিয়াস নার্ভ, মিডিয়াল অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট ফিমোরাল কিউটেনিয়াস নার্ভ। ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ তাহলে আমরা কিভাবে মনে রাখি? অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন থেকে শর্টকাট। শর্ট মিন্স নার্ভ টু কেন লিখলাম শর্টকাট? বুঝতে পারছো কি? শর্টকাট মনে রাখার জন্য, নেমোনিক। শর্ট মিন্স নার্ভ টু সার্টোরিয়াস, কাট মিন্স কিউটেনিয়াস। ফিমোরাল নার্ভের দুটো কিউটেনিয়াস নার্ভ আছে, মিডিয়াল অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট। ল্যাটারালটা তো আলাদা, এই মাত্র পড়ালাম। তাহলে এখানে তিনটে কিউটেনিয়াস নার্ভ আছে, ল্যাটারাল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ থাই, ব্রাঞ্চ অফ লাম্বার প্লেক্সাস, মিডিয়াল ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড মিডিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ফিমোরাল নার্ভ। তাহলে অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন থেকে কি হচ্ছে? Muscle to the quadriceps means nerve to vastus medialis, nerve to vastus lateralis, nerve to vastus intermedius and rectus femoris. Quadri চারটেকে দিচ্ছে। আর স্যাপ means কি?
তাহলে এইভাবে যদি আপনি মনে রাখি সারা জীবন ভুলবো না। শর্টকাট কোয়াড্রিসেপ্স, ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফিমোরাল নার্ভ। তাহলে তোমার আর কি ব্রাঞ্চ দেয় ফিমোরাল নার্ভ? ফ্রম দ্য ট্রাঙ্ক। একটা হচ্ছে নার্ভ টু ইলিয়াকাস and nerve to pectineus. But pectineus has got a double nerve supply. Pectineus is a hybrid muscle. Pectineus muscle is a hybrid muscle. So it has got a double nerve supply. One side from the femoral, one side from the obturator. সুতরাং ঝামেলা নেই, ওটা প্যারালিসিস হবে না। কিন্তু ইলিয়াকাসটা প্যারালিসিস হবে, প্যারালিসিস হবে। ফলে ফ্লেকশন অফ দ্য থাই, ফ্লেকশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট উইল বি ইম্পেয়ার্ড। যেহেতু সার্টোরিয়াস এবং ইলিয়াকাস প্যারালাইজড হয়েছে ডিউ টু লিশন অফ দ্য ফিমোরাল নার্ভ, দ্য ফ্লেকশন অফ দ্য থাই ইজ প্যারালাইজড। আর কোয়াড্রিসেপ্স, extension of the knee is hampered. Extension of the knee is hampered. এরম হয়ে থাকবে। আর কি হবে? কিউটিনিয়াস জন্য এই জায়গাটায় সেন্সরি লস হবে। আর medial part of the leg up to the ball of the great toe, lateral side of the sole, saphenous nerve supply জন্য ওই জায়গাটায় সেন্সরি লস হবে। So this is the femoral nerve injury. এটা হয়ে গেল নার্ভ ইনজুরি থেকে কোশ্চেন আসে। একবার এসেছে, সেটা হচ্ছে a person suffered a blow on the lateral side of the leg, upper part of the leg close to the knee joint. Which nerve is damaged and what is the effect? সাধারণত ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য, এখানে যখন হিট করা হয় বিলো দ্য নি জয়েন্ট ইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য লেগে, দ্য নেক অফ দ্য ফিমুলা ইজ ফ্র্যাকচার। আর নেক অফ দ্য ফিমুলাকে, এটা যদি নেক অফ দ্য ফিমুলা এরম করে একটা নার্ভ গেছে, সেটা হচ্ছে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ডিভাইডেড ইনটু সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল অ্যান্ড ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। সুতরাং এই কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি হয়। এছাড়াও কমন পেরোনিয়াল নার্ভ আরো অনেক কারণে ইমপ্রুভ হতে পারে, লেপ্রসিতে হতে পারে, নানা। আমরা সাধারণত অ্যানাটমিক্যালি বলি নেক অফ দ্য ফ্র্যাকচার, নেক অফ দ্য ফিবুলা ফ্র্যাকচারে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি করে। তাহলে আমাদের কি কি ফিচার্স হবে? এটা লং কোশ্চেন আসতে পারে। হোয়াট আর দ্য ফিচার্স ডেভেলপ, কি কি হতে পারে? তাহলে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ হ্যাজ গট এ টু ডিভিশন। একটা হচ্ছে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ ডিপে চলে যাচ্ছে লেগের অ্যান্টিরিয়র সারফেসে, কেমন? সো কমন পেরোনিয়াল নার্ভ, এটা হচ্ছে পপ্লিটিয়াল ফসা at the junction of the upper 2/3 and lateral 1/3 of the thigh from the sciatic nerve. What are the other terminal branch of the sciatic nerve? Tibial nerve. রিভিশন করো, রিভিশন করো, মনে মনে আমি যা বলছি বলো, তাহলেই তোমাদের পড়া হয়ে যাবে। তাহলে কি হলো? What are the two terminal branch of the sciatic nerve? Tibial nerve and common peroneal nerve. কোথায় হয় ডিভিশনটা? At the apex of the popliteal fossa, at the junction of the upper 2/3 and lower 1/3 of the thigh, at the back of the thigh. টিবিয়াল নার্ভটা সোজা এখান দিয়ে নেমে চলে যাচ্ছে, and common peroneal nerve goes along the tendon of the biceps femoris. এটা হচ্ছে biceps femoris tendon, goes along the medial border of the biceps femoris and reaches the neck of the fibula, where it divides into, এখানে দেখো, deep peroneal and superficial peroneal nerve. এইটা হচ্ছে deep peroneal nerve, এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ
passing in the anterior compartment of the leg, এই যে নামছে, and passes along the extensor retinaculum and divides into medial and lateral branches. And superficial peroneal nerve passing along the lateral side of the leg between the peroneus longus and brevis, and at the junction of the upper two-third and lower one-third, it becomes superficial. এটা জাস্ট স্কিনের আন্ডারে চলে আসে, আগে ডিপে ছিল, তারপরে ডিপ ফাসাকে পিয়ার্স করে এটা সুপারফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে, and it comes here to supply the sensory innervation to the কি বললাম ভুলে গেলাম, হ্যাঁ, leg, lower part of the leg. এবারে দেখো এই যে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ চলে এলো, এই সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ দিল, আর ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ ভেতরে ডিপে চলে গেছে অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে। এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ, এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। ইয়েলো এইটা সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। এই সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ passes between the peroneus longus and brevis and supply both of them. The superficial peroneal nerve is a mixed nerve. It supplies peroneus longus and brevis. Galo, which are the everter of the foot. Eversion. Which are the everter of the foot. Galo, then it becomes superficial. It becomes superficial. ডিপ ফাসাকে পিয়ার্স করে স্কিনের একদম নিচে চলে গেল, আগে ডিপে ছিল, মাসেলের মধ্যে ছিল, এবার ডিপ ফাসাকে পিয়ার্স করে একদম সুপারফিশিয়াল চলে এলো স্কিনের নিচে, and become cutaneous. তার জন্য এর নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ। and it at the junction of the upper two-third or lower one-third of the leg, it divides into medial cutaneous branch and lateral cutaneous branch. দেখো খুব ভালো করে এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখো, মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ এন্ড এ ল্যাটারাল কিউটেনিয়াস নার্ভ। আপাতত এটা থাক। কি বললাম? টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য কমন পেরোনিয়াল নাম্বার 2, সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল এন্ড ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। এছাড়া কি আর কোনো ব্রাঞ্চ দেয় না? দেয়। এছাড়াও কমন পেরোনিয়াল নার্ভ আর ব্রাঞ্চ দেয়, তবে ওগুলি অত মনে করার কিছু নেই, শুধু এই দুটো lateral cutaneous nerve of leg and sural communicating nerve. ব্যাপারটা কি? sural communicating nerve কি? sural nerve, a cutaneous nerve is a branch of the tibial nerve. sural nerve, এই যে tibial nerve, এটা নেমে এসেছে এখান থেকে, নাম হচ্ছে sural nerve। আর এইটা এই কমন পেরোনিয়াল নার্ভ থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয় সুরাল নার্ভ, সেটার নাম হচ্ছে সুরাল কমিউনিকেটিং নার্ভ, সেটার নাম হচ্ছে সুরাল কমিউনিকেটিং নার্ভ। আরেকটা ব্রাঞ্চ দেয় যেটা এই জায়গাটাকে সাপোর্ট করে। এছাড়াও আর্টিকুলার দেয় এবং একটা মাসকুলার ব্রাঞ্চও দেয়, শর্ট হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস। এগুলি কেন ইম্পর্টেন্ট? ফর এমসিকিউ। এমসিকিউ দিয়ে দিল শর্ট হেড অফ দ্য বাইসেপস ফিমোরিস ইজ সাপ্লাইড বাই 1 2 3 4, হ্যামস্ট্রিং দিল, সেইখানে অ্যান্সার হবে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। আর লং হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস কিন্তু কে দেয়? হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসল কে দেয়? হ্যাঁ বলো, হ্যামস্ট্রিং গ্রুপকে কে সাপ্লাই করে? কি হ্যামস্ট্রিং গ্রুপের ক্যারেক্টারিস্টিক কি কি? They must arise in the hip bone and inserted beyond the knee joint. They are the flexure of the knee joint and extensor of the hip joint. Number 3, nerve supply. Sciatic nerve. Sciatic nerve. সুতরাং লং হেড কে দিচ্ছে সায়াটিক, শর্ট হেড কে দিচ্ছে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। লক্ষ্য রাখো, মানে যারা ভালো রেজাল্ট করবে অনার্স এর জন্য করছো তাদের,
এই যে superficial peroneal nerve, after supplying peroneus longus and peroneus brevis, it divides into a medial division and a lateral division. Medial and lateral. In medial টা কি করছে? Again it divides into some digital nerves which supply the medial side of the great toe, and also another digital nerve supply the two sides of the second and third finger and lateral branch third and fourth finger. আমি একটু এই জায়গাটায় আঁকি তাহলে বুঝতে পারবে, এটা পরিষ্কার নেই। তোমাদের একটা কোশ্চেন আরেকটা দিচ্ছে এইখানটায়, আর ল্যাটারাল ডিভিশন করছে এইটা হচ্ছে ডিভিশন। তাহলে এই জায়গাটা তো বাদ হয়ে গেল, এখানটায় কে সাপ্লাই করে? ভেরি গুড, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ। মানে পেরোনিয়াল নার্ভই করে, এই ফিঙ্গারগুলি করে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, স্যাফেনাস নার্ভ ফিমোরাল নার্ভের ব্রাঞ্চ। আর করছে তাহলে এইটা হচ্ছে সাপ্লাই। এটা ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য কমন পেরোনিয়াল নার্ভে সেন্সরি লস অফ এইটা সেইখানে সেন্সরি লস হবে না, এইটার জন্যই এটা বললাম। তাহলে কমন পেরোনিয়াল নার্ভে যদি আমরা পিন প্রিক বা কটন দিয়ে সেন্সেশন টেস্ট করি, পেশেন্ট বলবে বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন? না। দিয়েছি? না। দিয়েছি? হ্যাঁ। এই সরি না, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ গেছে কিন্তু। সুতরাং এখানেও না বলবে বুঝতে পারছেন। চোখ বন্ধ করে যদি বলে 1 2 3 4 গুনতে বলি, আমরা ইউজুয়ালি কি করি? লিডিং কোশ্চেন না করে 1 2 3 4 গুনুন, পরপর যখনই টাচ পাবেন কি করি? 1 2, কথা বললো না, বুঝতে পারছে না, চুপ, কারণ বুঝতে পারছে না। 3, যেই ওখানে চলে গেছে 3 বলছে, কারণ ওখানে সেন্সেশন রয়েছে। তাহলে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি হলে এটা হবে। এবার ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ যদি হয় সেন্সরি লস কি হবে? শুধু এইটুকুনি জায়গায় বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছেন? সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ হলে কি হবে? বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছেন? না। ভেরি গুড, না। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ, হ্যাঁ, যেহেতু এটা ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই হয়। যদিও ওভার ল্যাপিং থাকে বলে অতটা অনেক পেশেন্ট বলতে পারে না, তাই থিওরিটিক্যালি এটা জানতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে কিউটিনিয়াস সাপ্লাই। এরপরে আমরা চলে আসছি সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভটা কাকে কাকে সাপ্লাই করলো? পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিসকে। দে আর দ্য ইনভার্টার অফ দ্য ফুড। এবার ডিপ পেরোনিয়াল the tibialis anterior and extensor digitorum longus, then tibialis anterior, extensor longus,
হু ইজ নার্ভি হেজিটেন্স কাকে বলে? নার্ভি হেজিটেন্স, হোয়াট ইজ নার্ভাস হেজিটেন্স বা নার্ভি হেজিটেন্স? হ্যাঁ, ডরসালি আর নার্ভি বলছি তো, নার্ভ। হ্যাঁ বলো বলো, ঠিক বলছো, কে বলছে? হ্যাঁ, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভের আরেকটা নাম হচ্ছে নার্ভি হেজিটেন্স। কেন? ছবি আছে, রিডিং পড়ে নাও, তাহলে এখনই হয়ে যাবে তোমাদের পড়া। Its starting point is on the lateral side of the neck of the fibula and descends for a small space between the peroneus longus and peroneus brevis, and after that is located in a groove between the peroneus brevis and the extensor digitorum longus. At the junction of the upper 2/3 and lower 1/3 of the leg, it pierces the deep fossa and shortly divides up into a medial and lateral terminal branch which reaches the dorsum of the foot. তারপরে ফুটের তো আলাদা আছে। Branches and distribution. Branches peroneus longus and peroneus brevis. Cutaneous branch provide the skin of the lower 1/3 of the lateral side of the leg and dorsum of the foot, with the exception of the provided by the saphenous sural and deep peroneal nerve. এগুলিকে বলে দিয়েছে করি। Nervy hesitance. Peroneal nerve descends in between the tibia longus, তারপরে tibialis anterior, extensor digitorum brevis, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ এইখানটা লক্ষ্য রাখো। ইট কামস, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ কামস, then it tries to cross the anterior tibial artery from lateral to medial side. It tries to cross the anterior tibial artery. ও চাইছিল আমি ক্রস করে মিডিয়াল সাইডে যাব, কিন্তু সাহস হলো না। ও কি করলো? কিছুক্ষণ পরে আবার ব্যাক করে গেল ল্যাটারাল সাইডে। এই যে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, এখানটা এসে চাইছিল আমি এদিকে চলে যাব মিডিয়াল সাইডে, কিন্তু সাহস হয়নি। মানে এটা আমি গল্প করে বলছি। সে কি করলো? কিছুটা নেমে এসে আবার ল্যাটারাল সাইডেই চলে গেল অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। হেজিটেড টু ক্রস দ্য অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, সো ইটস নেম ইজ নার্ভি হেজিটেন্স। সুতরাং এইটার জন্যই ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভের নাম হচ্ছে নার্ভি হেজিটেন্স। এখানে তুমি রিলেশনটাও তুমি জেনে গেলে। সাপ্লাই করে ডিপ পেরোনিয়াল digitorum longus, extensor digitorum brevis, peroneus tertius, এছাড়াও এটা ফার্স্ট digitorum brevis, extensor digitorum brevis is all are supplied by the deep peroneal nerve, সমস্ত extensor group of muscle। তার জন্যই when this deep peroneal nerve is damaged, the extension is lost, there is a foot drop, like a wrist drop of triceps muscle in radial nerve injury. A tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor digitorum brevis এর কাজ হচ্ছে extension or dorsiflexion। এটাকে বলে dorsiflexion, এইটাকে বলে plantar flexion। dorsiflexion of the ankle joint, সেটা আর হচ্ছে না due to injury, so there is a foot drop। তাহলে পেশেন্ট কিভাবে হাঁটবে? এরকম ভাবে। ফলে পেশেন্ট যখন হাঁটতে চাইবে সে পাটা অনেকটা উপরে তুলবে, না হলে তো পা লেগে যাবে এখানে। বুঝতে পারছো তো? দেখো এই ফুট ড্রপ হয়েছে। এবার যদি পেশেন্ট পাটা অনেকটা না তোলে তাহলে কি করে হবে? আমরা তুলছি এইটুকুনি তুলছি, ওকে এতটা তুলতে হচ্ছে। আমরা শুধু এইটুকুনি তুললে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ড, কিন্তু ওকে এতটা তুলতে হচ্ছে, করে নামাতে হচ্ছে একটা আওয়াজ করে, স্ল্যাপ সাউন্ড করে নামাতে হয়। সুতরাং এরম করে হাঁটে। ফুট ড্রপ
So very important is the foot drop. Wrist drop hoy radial nerve injury te, foot drop hoy deep common peroneal or deep peroneal nerve injury te. এই জায়গাটায় ওয়েব স্পেসে সেন্সরি লস হয়, ওয়েব স্পেসে সেন্সরি লস। আর কি হবে? এক্সটেনশন অফ দ্য ফিঙ্গার্স, টোজ, ফিঙ্গার কি বলছি, এক্সটেনশন অফ দ্য টোজ, বিকজ এক্সটেন্সর ডিজিটাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস কি করে? এক্সটেনশন অফ দ্য ফিঙ্গার করে ইন দ্য প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, সেইটা লস হবে। তবে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ফিঙ্গারে থেকে যায় কেন? দে আর সাপ্লাইড বাই দ্য ইন্টারঅসি। ছেড়ে দাও, এক্সটেনশন অফ দ্য ফিঙ্গার লসটাই লিখবে। কি হবে? তোমার যদি টিবিয়াল নার্ভ, এই কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি হয়, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ, তাহলে দুটো ভাগে ভাগ করি। নাম্বার 1 ডিউ টু ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি কি হবে? ফুট ড্রপ and extension of the fingers are also lost. Usual. But second and third toes extension is possible. Galo. Number 2. তোমার হাই স্টেপিং গেট হবে, আর কিটোরিয়াস সেন্সেশনটা একবারই বলতে হবে। আমি কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি বলছি। এরপরে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে, তার জন্য কি হবে? ইভার্সন উইল বি লস্ট। ইভার্সনটা করতে পারছে না, তাহলে এটা হচ্ছে ইনভার্টেড হয়ে থাকবে, কেমন? আর অ্যাডাক্টেড হয়ে থাকবে, ট্যালিপেসিকুইনা ভালগাস হবে। এরপরে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেন্সরি লস। সেন্সরি লস হচ্ছে ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য লেগ, ডরসাম অফ দ্য ফুট, পুরোটা ডরসাম অফ দ্য ফুট চলে যাবে, এক্সেপ্ট দ্য সাপ্লাইড বাই দ্য সুরাল নার্ভ অ্যান্ড স্যাফেনাস নার্ভ। তাহলে এইটা তোমাকে ডিটেলস লিখতে হবে। লাস্ট নার্ভ হচ্ছে টিবিয়াল নার্ভ। নেক্সট, পাল্টা তো হচ্ছে না। টিবিয়াল নার্ভ back side of the leg, তারপরেটা তো it passes down through the popliteal fossa running posterior to the popliteal vessel, passing between the heads of the gastrocnemius and soleus muscle. It then emerges to pass under the flexure retinaculum in the tarsal terrain. The medial malleolus divides into 3 terminal branches. মুখস্থ করে নিও, এগুলি করে লাভ নেই, এইটা ইম্পর্টেন্ট। এই ফ্লেক্সর রেটিনাকুলাম আমাদের, যেমন এখানে ফ্লেক্সর রেটিনাকুলাম এখানে রয়েছে, পড়েছিলাম কার্পাল টানেল পড়ালাম। পায়ের ফ্লেক্সর রেটিনাকুলাম এখানটায় রয়েছে। টিবিয়া, এই যে এটা হচ্ছে ফ্লেক্সর রেটিনাকুলাম। এইখানে যেমন মিডিয়াল নার্ভ, তারপরে ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস সুপারফিশিয়ালিস, ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, এইগুলি পাস করে। ঠিক এখান দিয়ে কারা কারা, এই দেখতে পাচ্ছ কিছু টেন্ডন পাস হচ্ছে। দেখ কি করে মনে রাখবো? হ্যাঁ, টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার, তারপরে ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস, তারপরে নার্ভ anterior tibial artery, তারপর posterior tibial nerve and flexor hallucis longus। কিভাবে মনে রাখি? টম, ডিক and nervous Harry। Tendon of tibialis posterior, sorry, tendon of tibialis posterior, sorry, Tom, Dick and nervous Harry। Tom means tibialis posterior, Dick means flexor digitorum longus, and means artery, posterior tibial artery, nervous means nerve, tibial nerve, and Harry means flexor hallucis longus।
টম, ডিক অ্যান্ড নার্ভাস হ্যারি। কি কি স্ট্রাকচার? ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গা, ফ্লেক্সর রেটিনিকুলাম অফ দ্য ফুটের আন্ডারে পাস করে। কেমন? এখানে একটা ভেনি দিয়েছে কেন? ভেনের জন্য। অমিট করি, ভেসেলস, ওই পোস্টেরিয়র টিবিয়াল ভেসেল, নার্ভ, মাসকুলার ব্রাঞ্চেস অসংখ্য, পেছনে সবকটা মাসল, টিবিয়ালিস, পোস্টেরিয়র, ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, সমস্ত মাসলকে সাপ্লাই করে টিবিয়াল। নেক্সট, এছাড়া সাপ্লাই করে প্ল্যান্টারিস, সোলিয়াস অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস। প্ল্যান্টারিস, সোলিয়াস, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, all are supplied by the tibial nerve. এই যে এই মাসলটা কাপ মাসল, ট্রাইসেপস সুরি বলা হয়। দুটো গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস অ্যান্ড সোলিয়াস, এই তিনটে মাসলকে ট্রাইসেপস সুরি বলে। কি বলে? ট্রাইসেপস সুরি, ট্রাইসেপস সুরি বলে। and they are joined together in the lower part. এখানে যেমন কোয়াড্রিসেপস টেন্ডন, রেক্টাস ফিমোরিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ল্যাটারালিস সমস্ত একটা টেন্ডন হয়েছিল, হয়ে ইনসার্টেড হয়েছিল টিবিয়াল প্যাটেলাতে করে টিবিয়াল টিউবারসিটিতে। এখানেও একটা টেন্ডন হয়, টেন্ডনটার নাম হচ্ছে টেন্ডো অ্যাকিলিস। কি নাম? টেন্ডো অ্যাকিলিস, অ্যাকিলিস টেন্ডন, which are inserted into the posterior tubercle of the calcaneum. সুতরাং সবকটা মাসলকে সাপ্লাই করে এই টিবিয়াল নার্ভ। এছাড়াও কাকে সাপ্লাই করছে? পপিটিয়াস, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস, intrinsic muscles of the foot, interossi, lumbrica, সমস্ত except first interosseous, সমস্ত মাসলকে সাপ্লাই করছে। এছাড়াও অ্যাবডাক্টর ডিজিটি মিনিমি, ফ্লেক্সর ডিজিটি মিনিমি সমস্তকে সাপ্লাই করছে। অ্যাবডাক্টর হ্যালোসিস, সমস্ত ইন্ট্রিনসিক মাসল অফ দ্য টোকে সাপ্লাই করে এই টিবিয়াল নার্ভ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ। নেক্সট, sensory nerve side of the leg, innervated seen over the heel, and medial plantar and lateral plantar nerve, plantar surface of the medial 3.5 digits, associated in sole area, lateral plantar nerve innervates the plantar surface of the lateral 1.5 digit. আমি ছবি দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন। নেক্সট, এই যে এই জায়গাটা করছে সুরাল নার্ভ, sural nerve, and ultimately lateral part of the important. Next, সমস্ত এরিয়া, এই shaded area all are supplied by the tibial nerve by its branches. কি কি ব্রাঞ্চ? Skin of the lower, এই যে হিল, এই জায়গাটা, it is supplied by the calcanean branch of the tibial nerve, medial calcanean branch. এইটা 3.5 finger, like the medial nerve এর মতো, medial terminal branch of the tibial nerve, and 1.5 finger by the lateral plantar branch of the tibial nerve. তাহলে যদি টিবিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয়, অলমোস্ট শুধু এইটুকুনি জায়গা বাদ দিয়ে সমস্ত সেন্সেশন লস হয়ে যাবে। ডেঞ্জারাস কন্ডিশন। তুমি যখন হাঁটবে টেরই পাবে না এখানে কোনো সেন্সেশন, ফলে পিন প্রিক হয়ে গেলেও টের পাবে না, কিছু ফুটে গেলেও টের পাবে না, আলটিমেটলি ইনজুরি হবে, কোনো টের পাচ্ছ না। তো ব্যথা পেলেই তো আমরা সরাবো, ফলে গরম জায়গায় হেঁটে চলে যাবে, টের পাবে না, ফলে আলসার ফর্মেশন হবে এবং ডেঞ্জারাস। সুতরাং টিবিয়াল নার্ভ ইনজুরি ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। আর কি হবে? টিবিয়াল নার্ভ যদি ড্যামেজ হয়, এইখানে ধরো একটা কাট ইনজুরি হয়েছে at the popliteal fossa, কি হবে? all the muscles are paralyzed. তাহলে কি হবে? এক নম্বর হচ্ছে আমাদের ফ্লেকশন, প্যান্টিফ্লেকশনটা ড্যামেজ হবে, তাহলে উল্টোটা হবে, ফুট উইল বি ডরসিফ্লেক্সড। এই যে এরকম হয়ে থাকবে, ফুট উইল বি ডরসিফ্লেক্সড। যদি কমন পেরোনিয়াল নার্ভ যেত, ফুট ড্রপ, এখানে ডরসিফ্লেক্সড। এরপরে টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র গেছে, ওয়ান অফ দ্য ইনভার্টার, তাহলে ফুট উইল বি এরকম,
ইভার্টেড হয়ে থাকবে, ফুট উইল বি ইভার্টেড হয়ে থাকবে। এছাড়াও সেন্সরি লস অফ দ্য পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড সোল অফ দ্য ফুট হবে। তাহলে টিবিয়াল, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ পুরো কোর্স এবং রিভিশন করে দিলাম। নেক্সট, এবার খুব তাড়াতাড়ি, সার্কুলেশন ইজ নট এফেক্টেড। এইখানে একটা তুমি টাই করে দিলে, গ্র্যাজুয়াল অক্লুশন হলো, অ্যাকিউট অক্লুশন নয়। আস্তে আস্তে কোনো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস মানে কি, ইনটিমার মধ্যে একটা কোলেস্টেরল অ্যাথেরোমেটাস প্লেক হচ্ছে, আস্তে আস্তে আর্টারিয়াল সাপ্লাইটাকে ব্লক করে দিচ্ছে, তাকে আমরা বলি গ্র্যাজুয়াল অবস্ট্রাকশন। এবার কোনটা লিখেছি, ফিমোরাল না, ফিমোরাল আর্টারিতে গ্র্যাজুয়াল অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। ফিমোরাল আর্টারি ইজ দ্য অনলি আর্টারি হুইচ সাপ্লাই দ্য লেগ। ফিমোরাল আর্টারি তো পপলিটাল আর্টারি হয়েছে, পপলিটাল আর্টারি তো অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল পস্টেরিয়র টিবিয়াল হয়েছে, তা সত্ত্বেও দেখা গেল যদি গ্র্যাজুয়াল অবস্ট্রাকশন হয়, লেগের সার্কুলেশন হ্যাম্পার্ড হচ্ছে না। কেন? কিভাবে স্পেয়ার করে যাচ্ছে? রাইট, দুটো অ্যানাস্টোমোসিসের জন্য আমরা বেঁচে যাচ্ছি। একটা হচ্ছে, মনে রাখা খুব সহজ, শুধু ল্যাটারাল সারকামফ্লেক্স, মিডিয়াল সারকামফ্লেক্স, এই দুটো মনে রাখবে। এই দুটো সমস্ত উপরের দিকে যত অ্যানাস্টোমোসিস আছে। ক্রুশিয়েট অ্যানাস্টোমোসিস কি, চারটে আর্টারি নিয়ে অ্যানাস্টোমোসিস। এখান থেকে এই যে হচ্ছে সেইটাকে নাম হচ্ছে ক্রুশিয়েট অ্যানাস্টোমোসিস। তাহলে কি হলো, ফিমোরাল আর্টারি, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল এরিয়া। এই যে ইনফিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, আর্টারি ব্রাঞ্চ, তাই তো, এইখানে ব্লক হয়েছে, যেতে পারছে না, কিন্তু এখান থেকে এখানে সাপ্লাই করে দিল। ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? এইখানটায় ব্লক হয়ে গেছে ফিমোরাল আর্টারি, ব্লাড যেতে পারছে না, কিন্তু এখান সুতরাং হলো না, ব্লক হলেও হলো না, বেঁচে গেল পাটা। ঠিক আরেকটা অ্যানাস্টোমোসিস আছে, ট্রকেন্টারিক অ্যানাস্টোমোসিস, সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল, মিডিয়াল সারকামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি এন্ড ল্যাটারাল সারকামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি। এখানে যদি ব্লক হয়, সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল আর্টারি থেকে ব্লাডটা এসে এখান থেকে, and cruciate anastomosis is very important for examination. Next.